قربانی جو ہے وہ ہر مالک نصاب پر واجب ہے، اور مالک نصاب زکوٰۃ والا مالک نصاب نہیں، کیونکہ زکوٰۃ اور قربانی میں فرق یہ ہے کہ جب زکوٰۃ اس پر واجب ہوتی ہے، اس پہ فرض ہوتی ہے جس پر نصاب پر پورا 1 سال گزر جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آج کی تاریخ کے حساب سے چاندی کی جو نصاب ہے وہ تقریباً 14.5 سے 15,000 بیٹھتی ہے، تو زکوٰۃ کس پر واجب ہوگی؟ آج اس کے پاس 15,000 روپے آئے، اب اس کے بعد پیسے بڑھتے ہی گئے حتیٰ کہ پھر یہی تاریخ آ گئی، یعنی 1 سال پورا نصاب پر گزر گیا، تو اس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، اسے زکوٰۃ دینا ہوتا ہے۔ مگر قربانی کا مسئلہ اس سے مختلف اور علیحدہ ہے۔ اگر قربانی کے ایام میں، مثال کے طور پر جو قربانی کے ایام ہے وہ 10، 11 اور 12، یہ 3 دن ہے، تو اب 10 تاریخ کو وہ فقیر تھا، فقیر سے مراد مانگنے والا نہیں بلکہ شرعی اصطلاح کے مطابق یعنی نصاب کا مالک نہیں تھا۔ اب اس کے بعد 11 تاریخ کی صبح میں یا دوپہر میں اس کے پاس اتنے پیسے آ گئے کہ 15,000 روپے کا وہ مالک ہو گیا، تو ایسی صورت میں اب 11 تاریخ کو اگر اس کے پاس پیسے آئے تو اس پر 1 قربانی واجب ہوگی، یعنی سال گزرنے کا اعتبار نہیں ہے۔ 11 کو نہیں آئے، 12 کی عصر سے پہلے اس کے پاس جو ہے وہ پیسے آ گئے، تو ایسی صورت میں اب بھی اسے قربانی کرنی ہوگی، یعنی قربانی کے ایام گزرنے سے پہلے اگر اس کے پاس اتنے پیسے آ گئے تو اس پر 1 قربانی واجب ہوگی۔ 1 قربانی واجب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پورا بڑا جانور ذبح کریں، بلکہ 1 قربانی واجب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ 1 بکرا یا 1 مینڈا آپ ذبح کریں، یعنی جس پر 1 انسان کی، 1 آدمی کی قربانی ہوتی ہے۔ اسی طرح قربانی کے لیے جو جانور لیا جائے وہ خوبصورت ہونا چاہیے، خوبصورت ہو۔ خوبصورت سے کیا مراد؟ خوبصورت سے مراد یہ کہ قرآن مقدس نے اس کے بارے میں ایک اشارہ دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے تسر الناظرین، کہ ایسا وہ خوبصورت ہو کہ پہلی ہی نگاہ اس پر پڑے تو دل کو اچھا لگ جائے، پہلی نگاہ پڑے اور دل کو اچھا لگ جائے، اور کوشش یہ کرے نہ وہ بچہ ہو نہ وہ بوڑھا ہو بلکہ درمیانی عمر کا ہو۔ پھر اس کے بعد قرآن مقدس کی نص سے یہ بھی ثابت ہے کہ اس سے ہم روشنی لیں تو یہ بھی ملتا ہے کہ وہ ایسا بھی نہ ہو کہ اس سے بہت زیادہ کام لے کر کے اسے لاغر اور کمزور کر دیا گیا ہو۔ تو جانور خوبصورت فربا ہونا چاہیے۔ عام طور پہ جن جانوروں سے بہت کام لے لیا جاتا ہے ان کا پیٹ بہت بڑا ہو جاتا ہے اور جو ہے وہ بھدے نظر آنے لگتے ہیں، ایسے جانوروں کی قربانی کرنے سے قربانی تو ہو جائے گی مگر جو ہے وہ افضلیت اور جو قربانی کی شرائط اور جو قربانی کا حسن بتایا گیا ہے وہ جو ہے وہ اس میں ادا نہیں ہوگا۔ قربانی کا ثواب بھی ملے گا لیکن جو فربا جانور کی شان ہے وہ نہیں۔ پھر اسی طرح جانور چھوٹا ہو یا بڑا، اس میں جتنے پیسے خرچ کیے جائیں گے پیسے کی شان، پیسے کے خرچ کے مطابق اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر کسی نے 10,000 کا جانور لیا اور اتنا ہی خوبصورت جانور جو ہے کسی نے 20,000 کا لیا، یا اس سے زیادہ خوبصورت کسی نے 20,000 کا لیا، حالانکہ وزن میں کم ہے مگر حسن میں اور پیسے میں زیادہ ہے، تو جس نے حسن اور پیسے زیادہ خرچ کیے اور زیادہ خوبصورت جانور لیا اسے ثواب زیادہ ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں تو نہ تمہارا خون پہنچتا ہے نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے بلکہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ یہاں ایک بات مجھے اب بھی یاد آئی، لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ تم غوث پاک کے نام سے مرغا ذبح کرتے ہو، غریب نواز کے نام سے بکرا ذبح کرتے ہو، کیا وہ پہنچتا ہے؟ کیا وہ پہنچتا ہے؟ ہم قربانی کس کے نام سے کرتے ہیں؟ امین القادری کے نام سے جو صبح سے لے کر شام تک ہزاروں گناہ کرتا ہے، ابا کے نام سے جو صبح سے شام تک لاکھوں گناہ کرتے ہیں، مرحومین کے نام سے جو گناہ کرتے کرتے مر گئے۔ تو مجھے بتاؤ کہ جب شرابی، زانی، گنہگار، بے نمازی، جب ان کے نام سے جانور ذبح کیا جائے تو ان تک وہ پہنچتا ہے؟
तो अगर गौसे पाक के नाम से मुर्गा ज़िबा किया जाए तो क्यों नहीं पहुंचेगा? गरीब नवाज के नाम से बकरा ज़िबा किया जाए तो क्यों नहीं पहुंचेगा? तो पता चला कि जानवर नहीं पहुंचता, अल्लाह ने तो फरमाया अल्लाह तक भी नहीं पहुंचता तुम्हारे जानवर का खून और गोश्त, वो तो तुम ही खाते हो, मगर क्या पहुंचता है? दिलों का तकवा पहुंचता है। तो जिस तरह कुर्बानी के जानवर में दिलों का तकवा पहुंचता है, उसी तरह गरीब नवाज और गौसे पाक तक दिलों की मोहब्बत पहुंचती है, जिस मोहब्बत पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत के मौत की बशारत अता फरमाई है। तो जानवर खूबसूरत हो, फरबा हो, तंदुरुस्त हो, बेहतर से बेहतर हो। इसी तरह जानवर में कोई ऐब ना हो। ऐब का मतलब लोग ये समझते हैं, थोड़ा सा भी कान कटा हो तो सोचते हैं कि ऐब है। नहीं, ऐब के बारे में ये मसला आप समाअत कर लें कि किसी भी उज़्व के 3 हिस्से किए जाएंगे और 3 में से अगर एक हिस्सा कटा हुआ हो 1/3 तो वो ऐब माना जाएगा, वरना नहीं। इसी तरह आज जो है वो बकरे की कुर्बानी हो तो वो 1 साल की उसकी उम्र होनी चाहिए, बैल की हो तो 2 साल का होना चाहिए, ऊंट का हो तो 5 साल का होना चाहिए। बैल के हुक्म में भैंस वगैरह सब दाखिल है। अब यहाँ पर हिंदुस्तान में हमारे यहाँ उम्र का अंदाज़ा इस तरह से लगाया जाता है कि जानवरों के मुंह चीर कर देखे जाते हैं। जिस जानवर के बड़े दांत होते हैं 2, तो हम उसे 2 साल का समझते हैं, क्योंकि ये तजुर्बे से साबित है। हालांकि शरीयत में ऐसे 2 दांत 4 दांत नहीं है, लेकिन तजुर्बा ये बताता है कि 2 दांत उसी जानवर के होते हैं जो 2 साल का होता है। 4 दांत का होता है तो 4 साल हो जाते हैं, 6 दांत का होता है तो फिर उसकी उम्र बढ़ जाती है और बुढ़ापे की मंजिल में पहुंच जाता है। मगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो चराई पर नहीं जाते, यानी खेतों में नहीं चरते, बल्कि वो खूंटे पर पलते हैं। अब वो खूंटे पर पलते हैं तो वो जो है वो चूंकि उखाड़ करके घास नहीं खाते। जानवर जब घास उखाड़ता है तो उखाड़ने में सामने के दांत इस्तेमाल होते हैं, तो वो जो दूध के दांत होते हैं वो टूट जाते हैं और फिर उसके बाद में बड़े दांत आते हैं, उसी को 2 दांत और 4 दांत कहते हैं। तो जानवर चूंकि इस तरह उखाड़ कर खाता है, मगर जो जानवर खूंटे पर पलता है, कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि चूंकि वो यूं ही आसानी के साथ खाता है, उसे उखाड़ना नहीं पड़ता, तो वो दांत उसके नहीं टूटते और वो सलामत रहते हैं। तो चूंकि वो जो दूध के दांत नहीं टूटते तो बड़े दांत नहीं आते। अगर उसका पालने वाला, उसका जो मालिक है वो मुसलमान हो और मुतशर्रा हो, अगर वो ये गवाही दे कि मैं शहादत देता हूं कि ये जो जानवर है वो 2 साल का ही है और शरई गवाह उस पर मौजूद हो कि हाँ वाकई ये 2 साल का, ये उससे ज्यादा है, तो ऐसी सूरत में दांत का एतबार नहीं होगा। मगर शर्त ये है कि उसका पालने वाला मुसलमान हो, उसी घर में वो पैदा हुआ हो बच्चा और उसी घर में वो बड़ा हो और उसका पालने वाला मुतशर्रा हो, वो शहादत दे तब ऐसा। अगर कोई आम आदमी जो माज़अल्लाह मुतशर्रा ना हो और या माज़अल्लाह वो फासिक हो या फाजिर हो या काफिर हो, तो ऐसी सूरत में उनकी बात का एतबार नहीं। और आम तौर पर जो लोग जो है वो जानवरों का धंधा करते हैं तो उन पर तो और भी इस सिलसिले में एतबार नहीं करना चाहिए, क्योंकि धड़ल्ले से मैंने देखा है कि लोग झूठी कस्में कारोबार में खाते हैं। तो इसलिए उन लोगों की गुफ्तगू का एतबार नहीं होगा, जिसके घर में पलेगा उसी का एतबार होगा, और वो भी शर्त पर कि वो मुतशर्रा हो और वो सच्चा हो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब यहाँ पर आप लोगों के लिए दुश्वारी पैदा हो गई। वो दुश्वारी ये है कि भाई क्या करें, हमारे पास 15,000 है तो इन लोगों ने कह दिया कि कुर्बानी वाजिब है। पहली बात तो इसी में हम मशहूर है कि ये नया नया मसला लाते हैं, तो नया नया मसला हम कभी नहीं लाते, वल्लाह हम कभी ना ला सकेंगे नया नया मसला। जो नया मसला लाएगा वो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह अल्लाह की बारगाह में जवाब दे हैं। हमारी कौम असल में इससे गाफिल रही है और हमारी कौम ने गफलत बरती, इसलिए उनको बात नहीं लगती है। अब 15,000 रुपये तो जब कुर्बानी वाजिब है, एक मसला और सुन लें, अगर एक घर में कई लोग साहिब निसाब हैं तो उन सब पर कुर्बानी वाजिब है, जिन जिन पर निसाब की रकम है। जैसे मिसाल के तौर पर आपकी बीवी है, अब उसके पास ज़ेवरात है। अब ज़ेवरात पहले कभी बनाए थे तो 4,000 के बन गए थे। जो 4,000 के थे 1995 में जो सोने के ज़ेवरात 4,000 के थे, आज उन ज़ेवरात की कीमत तकरीबन 21,000 है। इतना सोने का भाव तेजी से बढ़ गया है।
تو ایسی صورت میں آپ سوچیں گے کہ یہ 4000 کے تھے، تو اب اس کے پاس اگر زیورات ہیں وہ بھی صاحب نصاب ہے، اس کے نام کی بھی قربانی ہونی چاہیے. جو جب صاحب نصاب ہوگا اس کے نام کی قربانی واجب